esteemed faculty members of Canara College Mangalore to lead us in Saraswati Vandana. Today we are meeting here on the occasion of Karnataka Rajya Mahavidyalaya Shikshak Sangh's Prerana Divas, which is in fact, I came to know that this is the second edition of this, started only last year. And the Adhyabak Bhushan felicitation ceremony. On the dais we have President of this function, Dr. H.S. Ballal, Pro-Chancellor of the MAHE, Advocate Subrat Kumar, who was after me for coming for this function for a long time, and I accepted that because I was anyway coming to Mangalore, so why not here as well. C.A. Shivanand Pai, Dr. Gurunath Badigar, Professor Rohini Kumar Hilli, Dr. Madhava, Professor Mohan Padiwal, Dr. Surendra Shetty, and most importantly, the teachers who are going to be felicitated today, some of them who have done marvelous work. That is Lifetime Achievement Awardees, Professor M.B. Puranik, Dr. C.N. Shankar Rao, Best Administrator Awardees, Dr. Jagdish Bala and B.A. Kumar Hegde, Best Researcher Awardee, Dr. Vishalakshi, Best Teacher Awardees, Dr. Manjunath Kotian, the principal of this very same college, Dr. Anand Arla, Best Librarian, Professor Basappa Gowda, Best Physical Teacher Award, Dr. Shankar Narayana, superannuity and very inspirator who started this organization in Karnataka, Dr. Raghu Akamanchi, lot of PhD awardees, and all the teachers of this college and as well as from the nearby institutions who have come here for today's Prerana Divas function. It is very insightful that KRMSS started this program of awarding the teachers. This is a Shikshak Sangha. Shikshakara Sangha, Shikshakarige ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Because quite often we ourselves don't realize some of our colleagues have done exceedingly good work
and that is not being recognized. Very few get recognition, maybe as Padma Shri or something like that, but otherwise, in nooks and corners of the country, in small villages and towns, there are teachers who are shaping the future generation of citizens of this country when they are part of the school, part of the high school, part of the college, part of the university. And recognizing that is nothing but recognizing the contribution that the teachers are making towards the nation building. And that is very important. That's why this whole program which has been done is very important. For me also, this is a Prerana Divas for two reasons. Number one of the Lifetime Achievement Awardees, Dr. Channa Shankar Rao ji, who had been associated with an organization with which I was also associated, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. He was like a guru. So for a Shishya to felicitate a guru, what other greatness will be there on that occasion? Associated with us for a long time in this organization. So I have known these two people for a very, very long time, their achievements, their struggle, their passion, their conviction. And if I am given that opportunity to felicitate on this occasion, that would be lovely for me. So that's why it's very, very important. The second aspect why I am feeling it is a Prerana Divas is today is Engineers Day. There are some engineers on the dais. I am also an engineer, mechanical engineer. But today is the birthday of Sir M. Vishweshwaraya, the Bharat Ratna awardee, who also comes from this very state of Karnataka, worked as Dewan of Mysore, and one of the finest nation builders of this country. He was all in all. Normally we say all-rounder. So he was the best all-rounder I have ever seen from this country. Be it starting off the soap factory, Mysore Sandal soap factory in Bangalore, be it Bhadravati steel plant, be it the first hydel power plant in Karnataka, be it starting State Bank of Mysore, be it the agricultural university. So starting from education, economics to facilitation of industry, all of that was done by an individual, and today is the birthday, and it is a coincidence that we are today. I also connect with Vishweshwaraya for another reason. He studied his engineering from College of Engineering, Pune, from 1881 to 1884, and I was the director of that institute for 9 years before becoming the chairman of AICT. So I think in a way, even though I have not taught Vishweshwaraya, I get the credit without doing anything, being the head of the institution where Sir M. Vishweshwaraya once studied. The institute started in 1854. It's more than 170 years now, it's still running. And therefore, when I come to a place like Mangalore, the entire district, which is known for excellent educational institutes, nothing but Manipal is here. Mahe, which represents one of the finest medical colleges, started very early, just after the independence, when privatization was not there in educational institutions. And then subsequently, of course, the Manipal Institute of Technology, and that they grew. We also have excellent other institutions which have grown from out of this area. And I'm very proud that this district stands for excellence in education in all possible ways. Although, in a way, remotely that some of the best universities in the world came from India. If you go back to 600 BC to 1200 AD, during this period of 1800 years, 600 BC to 1200 AD, if there were universities in the world which can be rated as the top universities of the world, they were only from India, because there were no university systems anywhere in the world. The universities like Takshila, Nalanda, and there were 17 others, fully women-led university was also there. We today talk about women empowerment, but all variety of things were thought of in the ancient Indian civilization
in terms of education, starting our early education in terms of Gurukula system to going ahead and having a formal university level education, fully residential education. And today also in NAC and NBA and National Institutional Ranking Framework, or regulatory bodies like UGC, AICTE specify a certain teacher-student ratio, which is of the order of 1:20, in some cases 1:25, in some cases in medical education much less, 1:10. But Nalanda University had a teacher-student ratio of 1:5. There were 10,000 students studying there from all across the world, and there were 2,000 faculty members. So it is a ratio of 1:5. An example, being from a mechanical engineering background, the automotive, the cars, the trucks, the motorcycles, they're all part of a specialized subject called automobile engineering. But they were part of nothing but mechanical engineering. Most of that, engine, the gearbox, the clutches, brakes. You look at each one of those parts and components, they were all mechanical components. Gradually it has moved ahead so much that almost everything has become electronics. There are sensors, there are all variety of automation that is there on the cars today. There are also self-driven cars to autonomous cars where you don't require a driver. Everyone can sit behind and the car will go on its own using GPS without causing an accident even in a very highly traffic-oriented road. These are all developments where the car has become no more mechanical object now, but it has become more electronics and gradually more computer science subject. So these are transformations which are happening in the field of engineering. So is the case with philosophy, so is the case with psychology, economics. And therefore, our teachers are to be geared up. Number one, to know what is the latest in the field, in whatever subject they are learning, and how it is connected with all other subjects. We can't remain in isolation. We need to work in teams. We need to collaborate with each other. That is the role of teachers. And also, at the same time, one of the most important characteristics of the teachers is they are the Prerana-dayi Vyakti hone chahiye. They have to be inspirators. And that is why we are holding this Prerana Divas and felicitating all the teachers who have done exceedingly well in their respective domains. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅನಂತ ಶಯನ ದೇವರು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಮುಗಿದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜ, ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಂಘ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೋಧ್ ದಿವಸ್, ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ, ಗುರುಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಗುರುವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರೇರಣಾ ದಿವಸ್. ಆ ಪ್ರೇರಣಾ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಒಂದು ತಂಡ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇಡೀ 3 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಈ ದಿವಸ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉಜಿರೆಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದವನ ಗುರುಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕರತಾಡನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ, ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ 80ರ ತರುಣ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನ ಮೈ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಬಂದು ಆಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಳುನಾಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಿ ನೆರವಾದ ಒಬ್ಬ ಸಹೃದಯಿ, ಲೋಕೋಪಕಾರಿ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 41ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹನೀಯರು. ಉತ್ತಮ NCC ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ 1986ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ. 2010ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಾಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ, ಫಜೀರ್ ಗೋವನಿತ ಆಶ್ರಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಹೊಸದಿನಂತ ದೈನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಪುತ್ತೂರು ಪದವು ಬಾಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶ್ವಸ್ತರಾಗಿ, ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು ತನ್ನ ಇಡೀ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ದಣಿವರಿಯದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ KRMSS ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವವರು ಅಕ್ಷರ ತಪಸ್ವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ವರ್ಯು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಕ್ಕೋಡಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಚಾನಾ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು. ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ತಾವು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯರಿಂದ, ಪ್ರಬುದ್ಧರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಸಮೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿನ ಯೋಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಬಹುಮಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಬಾರದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೀಜನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೈಸೂರು NCERTಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 4 ಇಯರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ BSc ಎಜುಕೇಷನ್, BSc ಮತ್ತು B.Ed ಒಟ್ಟು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕು
ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಳ್ಳಾಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಾಬ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎಮಂಗ್ ಆಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ, ಸಕಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನೋ ಮೋರ್ ಪೂರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ನಮಗೆ UGC ಎಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತದೆ. ನನಗೆ 18 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಿಟೈರ್ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ 3 ಪಾಲು ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆದರ್ ಐ ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ, ನೀವು ಕೊಡೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನಿಂದ ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ದಿನಕೂಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದರಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗ್ತೇನೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ, ಋಣದಿಂದ ನಾನು ವಂಚಿತನಾಗ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2 ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ, 3 ನಿಮಿಷದಿಂದ 4 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 55 ನಿಮಿಷ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ 2 ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು, ಯಾವುದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಓದಿ ಮನನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರಪದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗಿಂತ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಮಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸಮಾಜಘಾತಕರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಥವರ ವೃತ್ತಿ ಏನು, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸದೇ ಇದ್ದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವು ಹೊಣೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಾಟ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎನ್ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಗುವಿನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ, ಯೋಗ್ಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೇರಣಾ ದಿವಸ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ರೀತಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಚಂಡವಾದನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ
ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಲ್ ಯಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಇಳಿದು ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು, ಬರೀ ಸನ್ಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ 3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 2-3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಮಿನೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವೊಬ್ಬ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೈಟರ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮೈರರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತಾದ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ, ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಡನಾಟದಿಂದ ಕೆಲವು 2-3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ನನ್ನ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದು ಅವರು ನನ್ನ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದರೆ ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 8-10 ವರ್ಷಗಳು, 15-20 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, 8-10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಟ್ಸಿನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಪರೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. BA ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು MA ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಎಂಟರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2-3 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ 70, 80, 90 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ 15-20 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. PG ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂತಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ PG ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಒಂದು ಎಳೆದು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಹೇಗೆ ಕಳೆಗುಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸಂಗತಿಗಳು. ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಕಳೆಗುಂದತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇವತ್ತು IASನಲ್ಲಿ, KISನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಪರೀತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 35-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ IAS, KS ಇರಲಿಲ್ಲ, IAS, IPS ಇತರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಿನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಆರ್ಟ್ಸ್ನವರೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 90%. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಆರ್ಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನುಡಿ ಪುಸ್ತಕದ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನನಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಏನಂತಂದರೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರುಗಳ ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗಳ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕರೀಬೇಕು. ಆರ್ಟ್ಸನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60, ಈಗ 75-76 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. NEPನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವೇ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಟ್ಸಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಬೆಟರ್ ವಿ ಅವೇಕ್ ಟು ದಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಎರ್ಲಿಯಸ್ಟ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 75% ಜನ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಆದರೆ
ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ 75-85% ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸರದಿಂದ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ, ತುಡಿತದಿಂದ ಈ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. 85 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವರು. ಅವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5% ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. 100% ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾವುದು? ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕಂಡಿತು. 19/4/23 ನಮ್ಮ UGC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ನ ಕಳಿಸಿದರು. ನಾನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ನ ಕಳಿಸಿದರು. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಷಯವಾರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೌಸಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಭಾಳ ತಲೆ ಅಲಗಾಡಿಸಿದ್ರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರನ್ನು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ PhD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ತಾತ್ಸಾರ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆರ್ಟ್ಸಿನ ಉದ್ಧಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆಗುಂದುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸಮಾಜ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. It may go in the direction of the science, but whether it is going in the direction of the values, social commitments, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಭಾಗದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ನೈತಿಕತೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಆರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದ ರಾಜ್ಯ ನಾವು November 1 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು, ಆಮೇಲೆ ದ್ರೋಣರು, ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು, ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಚಾಣಕ್ಯರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರವರು, ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರು ಈ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಹಾಸಂಘದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬಂಧುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದವರು. ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು
ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ, ರಾಣಿ ಅಭ್ಯಂಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹೀಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 1995ರಿಂದ 2000ರವರೆಗೆ NSS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, 2001ರಿಂದ 2005ರವರೆಗೆ NCC ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, 2006ರಿಂದ 2011ರವರೆಗೆ ಪುರುಷರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ, 2012ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರಂತರ ದಣಿವರಿಯದ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರು ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು ನಗು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಸುಸ್ತಾದರೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ನಗಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಬಯೋಡಾಟಾ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ 2 ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು, TV ಚಾನಲ್ನ ವರದಿಗಾರರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಳಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟದೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರೋರು ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೇಳಿದರು, ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 4-5 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿದೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, PU ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಹತ್ತಿರ 2,000ರಿಂದ 3,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರ ಒಂದು ವಿಚಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Work our chairman of NAC. ಇದಾಗ್ತದೆ, ಇದಾಗ್ತದೆ ಜನರಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಸ್ಟಮರಿ. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವಕೀಲರು ನೋಡಿ, ವಕೀಲ್ಸ್, ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ಒರೇಟರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಹಿ ಹಸ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸುಬ್ರತ್ ಕುಮಾರ್, and thank you very much for the nice sentiments that you have expressed about me, and most of it even when you speak, if you speak for more than 10 minutes, people won't listen to you. That attention period, no, we should not test the attention period or the patience of our the gathering here, the August gathering. So I apologize to you because I have no other option, because I am the last speaker as president. I have to speak. So, but I promise you, I won't test your patience much, because that is very important. And